ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। न्याय एवं धर्मर देवता जे कि आमर कर्म को भी कंट्रोल करती एवं आमर शुभ कर्मर शुभ फल एवं कुकर्मर दंड मध्य प्रदान करती से होउछन्ति ग्रहराज शनिदेव। शनिदेव होउछन्ति आमर कर्मफल दाता। शनिदेव जेतेबेले वक्री होती आमको कठिन रु कठिन परिश्रम करने को पड़ी था। आमर चेष्टा बा एफर्ट्स को बढ़ाइबा को पड़ी था। गत जुलाई 13 तारिख रु शनिदेव वक्री अवस्था थिले, अर्थात उल्टा चलुथिले। एही वक्री अवस्था प्राय 140 दिन चलन कला परे नवेम्बर 28 तारिख रु पुनर्बार मार्गी हेबे। वर्तमान ग्रहराज शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे वक्री चलन करुछन्ति एवं 28 नवेम्बर 2025 रु सेही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे मार्गी हेबे बा सीधा चलिबे एवं फाइनाली 20 जानुआरी 2026 दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रे प्रवेश करिबे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रो स्वामी हेउछन्ति बृहस्पति। एथिरे व्यक्तिर जीवन संघर्षमय हुए, सर्वदा परोपकार बा समाज सेवारे समय जाए। एहार देवता हेउछन्ति अज एकपाद। अज एकपाद को एकपाद शिव मध्य कुहाଯାଏ, जे कि प्रलय बा विनाश एवं पुनः निर्माणर देवता। शनिदेव जेतेबेले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे रुहंती मनीष समाज सेवा करे, कार्य सफलता प्राप्ति पई संघर्ष करने पड़े एवं किछि ना किछि बलिदान करने पड़े। एहार सिंबल हेउछि खंडा बा तलवार, दुई धार थिबा तलवार। प्रथम धार हेउछि बलिदान बा पुराणा जेते सब इरिलेवेंट जिनिस बा अनावश्यक जिनिस थिबो ताहा कटि जिवो एवं द्वितीय धार हैला ट्रांसफॉर्मेशन बा परिवर्तन। तेणु वर्तमान जेतेबेले 28 नवेम्बर रु शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे मार्गी हेबे, समस्त राशि रे गोटे किछि परिवर्तन निश्चय आसीबो। जेहेतु शनि कर्मर देवता, जेते सब अनावश्यक कार्य थिबो से सब पछरे रहि जिवो एवं आपण नुआ कर्म बा नूतन कर्म सहित आगो को बढ़िबे। 28 नवेम्बर रु आसंता 53 दिन पर्यंत समस्त राशिर व्यक्ति माननकु मीन राशिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे अवस्थित शनिदेवंकर प्रकृत फल प्राप्ति हेबो। मात्र एही प्रभावर मात्रा केते रहिबो ताहा निर्भर करिबो आपणकर जातक शनिदेवंकर स्थिति किपरि अछि। जदि आपणक जातकर प्रॉपर एनालिसिस करबा को चाहथांती तेबे वीडियो रे दिया जायथिबा नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे। मो चैनल को वर्तमान पर्यंत आपण जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। आसंतो जानिबा मीन राशि रे शनिदेवंकर एही मार्गी चलन मकर राशि रो व्यक्ति मानक ऊपर कोन प्रभाव पकाइबो। मकर राशि रो तृतीय स्थान रे शनिदेव अवस्थान करुछंती। तृतीय शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करंती। मात्र वर्तमान पर्यंत शनि वक्री थिबारु शनिंकर शुभ फल मिलि नथिला। वर्तमान ठारू तृतीय शनिंकर प्रकृत शुभ फल मिलिबा आरंभ हेबो। मकर राशि अधिपति ग्रह हेउछन्ति शनिदेव। वर्तमान दुनिया आपणकर पराक्रमर पराकाष्ठा देखिबो। आपण हाईली एनर्जेटिक रहिबे, जीवन बहुत सहज होई जिवो। लाइफ रे गोटे कंफर्टनेस आसीबो। भाई मानकर सपोर्ट आपनको मिलिबो। साही पड़ोसी एवं सांगसाथी मानकर मध्य सपोर्ट आपनको मिलिबो। सेमानंक सहित संपर्क रे सुधार आसीबो। वर्तमान आपणकर शॉर्ट ट्रैवल बढ़ी जिवो। सांगसाथी मानक सहित एवं परिवारर सदस्य मानक सहित आपण बुलाबुली करिवे एवं लाइफ को एंजॉय करिवे। आपणकर लोक संपर्क बढ़िबो। शनिंकर प्रथम दृष्टि आपणकर पंचम स्थान को रहुछि। संतान माने बहुत उन्नति करिवे। आपणक सहित सेमानकर संपर्क मध्य भल हेबो। विद्यार्थी माने विद्या शिक्षा रे बहुत उन्नति करिवे। जदि टेस्ट वा एग्जामिनेशन थाए तेबे बहुत भल रिजल्ट करिवे। हायर एजुकेशन पई जदि चेष्टा करुथिबे तेबे निश्चय सफल हेबे। प्रेम संपर्क रे मध्य भल समय रहिबो। शनिंकर द्वितीय दृष्टि मकर राशि रो नवम स्थान को रहुछि। वर्तमान आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबो। आपण प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करिवे। आलस्य छाड़ंतु, प्रत्येक कार्य को
ଫୁଲ୍ ଏଫର୍ଟସର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ। ପିତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିପାରେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଥିବା ଧର୍ମସ୍ଥାନ ବା ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅପବ୍ୟୟ କମିବ। ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଜର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଥବା କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ବିଜନେସ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଅଥବା ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ହେଉ, ବିଜନେସ୍ରେ ହେଉ ବା ବାସସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଦେଶରୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ବିଜନେସ୍ ଅଥବା ଜବ୍ର ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ। ଏହା ଥିଲା ମୀନ ରାଶିରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଗୀ ଚଳନର ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ମାତ୍ର ଏହାର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ନିଜର କର୍ମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତୁ। ମିଛ କହିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କେବେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଠକିବେ ନାହିଁ କି ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଦ୍ରୋହୀ ହେବେ ନାହିଁ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୋକାବାଜି କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଯଥା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ହାଉସହୋଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ବୁଟ୍ ପୋଲିସବାଲା ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରେଗୁଲାରଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଡାକିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର, ଜୋତା, ଚପଲ, ଛତା, କମ୍ବଳ, ଚାଦର ଇତ୍ୟାଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର। ଏହା ସହିତ ମୁଁ କିଛିଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ରିମେଡିଜ୍ ବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଲୁହା ମୁଦିଟିଏ ବା ଘୋଡ଼ା ନାଲର ମୁଦିଟିଏ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଶୁଭ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି ବା ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମୟୂର ପର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ମୟୂର ପର ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୟୂର ପର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଯେତିକି ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ନିଶ୍ଚୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।